आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। दलित गरीब अवहेलित और पछुआ संप्रदायर द्रुत विकास करने सरकार मूलमंत्र कहिले प्रधानमंत्री। देश आज पालन करुछि संविधान प्रणेता बाबा साहेब आंबेडकर 134तम जन्मवार्षिकी। तीनोटी नुआ अपराधिक आईन एकविंश शताब्दीर सबुठारु बड़ संस्कार कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। महाविषुव संक्रांति अवसर में ओडिशा रे आज पालन करा जाउछि ओडिया नववर्ष एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज मुहांमुही हेबे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसारु अयोध्या को वाणिज्यिक विमान उड़ाणर शुभारंभ करिसेंति। एथिसहित श्री मोदी हिसार विमान बंदरर 2 नंबर टर्मिनाल शिलान्यास मध्य करिसेंति। 410 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर एही नूतन टर्मिनाल प्रकल्प रे अत्याधुनिक यात्री टर्मिनाल, कार्गो सुविधा एवं एयर ट्राफिक कंट्रोल कोठा रहिबो। एही अवसर में एक जनसमावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री सामग्रिक अभिवृद्धि निमंते बीजेपी प्रतिबद्धता को दोहराइथिले। से कहिसंति हरियाणार समस्त दलित गरीब अवहेलित और पछुआ संप्रदायर द्रुत विकास करने तांको सरकार मूलमंत्र। प्रधानमंत्री श्री मोदी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जयंती अवसर में श्रद्धांजलि अर्पण करने सह बाबा साहेब दलित अवहेलित और पछुआ वर्ग संप्रदाय पर आलोकवर्तिका बोली कहिसंति। बाबा साहेब मंत्र अनुजाई कार्य करी श्रीकृष्ण भूमि भगवान रामों अयोध्या को विमान चलाचल होइछि बोली से कहिसंति। संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित है। 2014 पूर्व भारत में मात्र 74टी विमान बंदर थिबा बेले एबे एहा 150 अतिक्रम करिछि बोली श्री मोदी कहिसंति। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। ଏହି ଅବସରରେ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସାଇନି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସୁଯୋଗକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହରିୟାଣାର ଯମୁନାନଗରଠାରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଛୋଟୁରାମ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର 800 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ୟୁନିଟ୍ ଓ ମୁକାରବପୁରଠାରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 14 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେୱାରୀ ବାଇପାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। संविधान प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर 134तम जन्मवार्षिकी आज समग्र देश में पालन करा जाउछि। एही अवसर में विभिन्न स्थान में स्वतंत्र कार्यक्रम मान आयोजित होउछि। नुआदिल्लीर संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल ठारे आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, केन्द्र मंत्रिमंडल सदस्य, सांसद एवं विशिष्ट व्यक्ति माने पूर्वाह्न बाबा साहेब प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण करिसेंति। डॉक्टर आंबेडकर समाजर अवहेलित वर्गों प्रति सामाजिक और जातिगत भेदभाव को दूर करने लक्ष्य नहीं सारा जीवन निष्ठार सह कार्य करथिले। स्वाधीन भारतर से प्रथम आईन और न्याय मंत्री भावे दायित्व निर्वाह करथिले। 1990 मसीह तांकु मरणोत्तर भावे भारतर सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान भारत रत्न रे सम्मानित करा जायथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एही अवसर में तांको वार्तारे कहिसंति बाबा साहेब प्रेरणादायी जीवन अन्यमानक पई आदर्श हेबा उचित। तांकु जड़े अद्भुत दक्षता संपन्न एवं बहुमुखी व्यक्तित्व भाव वर्णना करी राष्ट्रपति कहिसंति समतावादी समाजर से जड़े दृढ़ समर्थक थिले। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे राष्ट्रपति कहिसंति महिला एवं अवहेलित वर्गर अर्थनैतिक और सामाजिक अधिकार पई बाबा साहेब आजीवन संघर्ष जारी रखिथिले। विभिन्न क्षेत्र में तांकर अवदान भविष्यत पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण पई प्रतिबद्धतार सह कार्य करने को प्रेरणा जोगाइब बोली राष्ट्रपति आशा व्यक्त करिसंति।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 3ଟି ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର। नए कानून के अंदर हमने टेररिज्म को भी डिफाइन किया है, वॉइस लॉग, डिजिटल वॉइस मेल उसको भी स्थान दिया है। BNSS में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी, पूछताछ के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी आधार देने का हमने काम किया है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक व्यवस्था तीनों जगह पे हमने समय मर्यादाएं तय कर निश्चित अवधि के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। आकाशवाणीରୁ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆର୍କେ ଜେନାମଣି ଏବଂ ଲେଡି ହାର୍ଡିଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅନୁପମ ପ୍ରକାଶ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ। ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 011-234-21050 ଓ 011-233-14444 ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ରାତି 9:30ରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ସେହିପରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 928-909-4044 ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆସ୍କ ଏୟାର ହ୍ୟାଶ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସହ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷ ହୋଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁର ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦିନକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, ଚଡ଼କ ପର୍ବ, ଝାମୁଯାତ୍ରା, ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ। ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଭକ୍ତିଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାରର ବର୍ଷ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡାକ୍ତର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4ଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଅଙ୍କ ତାଲିକାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ତାଲିକାର ନିମ୍ନରେ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 9 ୱିକେଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 12 ରନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦଳିତ, ଗରିବ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 134ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। 3ଟି ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟରେ
आज मुहांमुही हेबे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स। संवाद शेष है। अधिक संवाद पाई आपण माने newsonair.gov.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एआईआर ऐप रे लॉगिन करि परिबे।